Prerequisites for rain formation. Abstract. Rain formation is a complex meteorological process governed by specific atmospheric conditions and physical mechanism. Introduction. Rain is a critical component of the earth water cycle, sustaining ecosystems, agriculture, and water resource. The formation of rain requires specific atmospheric conditions, including sufficient moisture, cooling mechanism, condensation nuclei, and dynamic processes within cloud. This thesis investigates the pre prerequisites for rain formation, detailing the physical and chemical processes involved, their independence, and their broader implications. বৃষ্টি গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা প্রয়োজন। Sufficient atmospheric moisture is required for rain formation. Atmospheric humidity is a primary prerequisite for precipitation. বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা বৃষ্টিপাতের জন্য প্রাথমিক পূর্বশর্ত। আর্দ্রতা জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকে। Moisture exists in the atmosphere as water vapor. জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে জলের গ্যাসীয় রূপ। Water vapor is the gaseous form of water in the atmosphere. বৃষ্টি গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে হয়। A decreases in atmospheric temperature is necessary for rain formation. বায়ুর শীতলকরণ জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন ঘটায়। Cooling of air leads to condensation of water vapor. ঘনীভবন হলো জলীয় বাষ্পের তরল জলে রূপান্তর প্রক্রিয়া। Condensation is the process of water vapor turning into liquid water. ঘনীভবনের জন্য বায়ুর শিশিরাঙ্কে পৌঁছানো প্রয়োজন। Condensation requires the air to reach its dew point. শিশিরাঙ্ক হলো তাপমাত্রা যেখানে বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়। The dew point is the temperature at which air becomes saturated with water vapor. বায়ুর পরিপূর্ণতা মেঘের ফোঁটাগুলির গঠন শুরু করে। Saturation is of air triggers the formation of cloud droplets. মেঘের ফোঁটাগুলো বৃষ্টি গঠনের প্রাথমিক উপাদান। Cloud droplets are the primary components of rain formation. ঘনীভবন নিউক্লিয়াসের চারপাশে মেঘের ফোঁটাগুলি গঠিত হয়। Cloud droplets form around condensation nuclei. ঘনীভবন নিউক্লিয়াস ধূলিকণা বা কণা হতে পারে। Condensation nuclei can be dust particle or other aerosols. Aerosols provide surfaces for water vapor to condense. Aerosol জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের জন্য পৃষ্ঠ প্রদান করে। বায়ুমণ্ডলীয় উত্তোলন বৃষ্টি গঠনের জন্য অপরিহার্য। Atmospheric lifting is essential for rain formation. Lifting mechanism include convection, orographic lift and frontal lift. উত্তোলন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সংবহন, ওরোগ্রাফিক উত্তোলন এবং ফ্রন্টাল উত্তোলন। সংবহন বা বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার কারণে বায়ুকে উত্তোলন করে। Convection lift air due to atmospheric heating. Orographic lift occurs when air is forced upward by train. ওরোগ্রাফিক উত্তোলন ঘটে যখন ভূখণ্ড দ্বারা বায়ু উপরের দিকে চালিত হয়। ফ্রন্টাল উত্তোলন উষ্ণ এবং শীতল বায়ুর সংঘর্ষে ঘটে। Frontal lift occurs during the collision of warm and cold air masses. Lifting cools the air promoting condensation. উত্তোলন বায়ুকে শীতল করে এবং ঘনীভবনকে উৎসাহিত করে। মেঘ গঠন বৃষ্টি গঠনের পূর্বশর্ত। Cloud formation is a prerequisite for rain formation. Cloud form when water vapor condense into droplets or ice crystals. জলীয় বাষ্প ফোঁটা বা বরফ স্ফটিকে ঘনীভূত হলে মেঘ গঠিত হয়। মেঘের প্রকারভেদ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নির্ধারণ করে। The type of cloud determine the likelihood of precipitation. Cumulonimbus clouds are most associated with heavy rainfall. Cumulonimbus cloud make
আহ, ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে সবচেয়ে সম্পর্কিত। নিম্বো স্ট্রাটাস মেঘ দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি উৎপন্ন করে। নিম্বো স্ট্রাটাস ক্লাউডস produce prolonged rainfall. Cloud droplet size is critical for rain formation. মেঘের ফোঁটার আকার বৃষ্টি গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফোঁটাগুলি পর্যাপ্ত আকারে পৌঁছালে বৃষ্টি হিসেবে পড়ে। Droplets fall as rain when they reach sufficient size. Collision and coalescence increase droplet size. সংঘর্ষ এবং একত্রীকরণ ফোঁটার আকার বৃদ্ধি করে। সংঘর্ষ মেঘের ফোঁটাগুলি একে অপরের সাথে মিলিত হয়। ডিউরিং কোলিশন ক্লাউড ড্রপলেটস মার্চ উইথ ইচ আদার। কোলিসেন্স ইজ দ্য মার্জেন্স অফ স্মলার ড্রপলেটস ইনটু লার্জার ওয়ান্স। একত্রীকরণ হলো ছোট ফোঁটাগুলো বড় ফোঁটায় মিলিত হওয়া। বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতা বৃষ্টি গঠনে সহায়তা করে। অ্যাটমসফেরিক ইনস্টাবিলিটি এইড ইন রেইন ফরেস্ট। ইনস্টাবিলিটি প্রমোটস ভার্টিক্যাল এয়ার মুভমেন্ট। অস্থিরতা উল্লম্ব বায়ু চলাচলকে উৎসাহিত করে। উল্লম্ব বায়ু প্রবাহ মেঘ গঠনকে ত্বরান্বিত করে। ভার্টিক্যাল এয়ার মুভমেন্ট এসিলারেট ক্লাউড ফরমেশন। টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট ডেরিভ অ্যাটমসফেরিক ইনস্টাবিলিটি। তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতা চালিত করে। উষ্ণ বায়ু ঠান্ডা বায়ুর উপরে উঠে বৃষ্টি গঠনে সহায়তা করে। ওয়ার্ম এয়ার রাইজিং ওভার কোল্ড এয়ার এইডস in rain formation. Relative humidity must be high for rain to occur. বৃষ্টি হওয়ার জন্য আপেক্ষিক আর্দ্রতা উচ্চ হতে হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ নির্দেশ করে। রিলেটিভ হিউমিডিটি ইন্ডিকেটস the amount of water vapor in the air. High relative humidity leads to saturation. উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। পরিপূর্ণ বায়ুতে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়। ওয়াটার ভেপার কনডেন্স ইন স্যাচুরেটেড এয়ার। কন্ডেনসেশন রিলিজ লেটেন্ট হিট ইনটু দ্য অ্যাটমসফেয়ার। ঘনীভবন বায়ুমণ্ডলে সুপ্ত তাপ নির্গত করে। সুপ্ত তাপ মেঘ গঠনকে আরও ত্বরান্বিত করে। লিটেন্ট হিট ফার্দার এসিলারেট ক্লাউড ফরমেশন। লেটেন্ট হিট ইনক্রিসেস অ্যাটমসফেরিক ইনস্টাবিলিটি। সুপ্ত তাপ বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতা বাড়ায়। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বৃষ্টি গঠনে প্রভাব ফেলে। অ্যাটমসফেরিক প্রেশার ইনফ্লুয়েন্স রেইন ফরমেশন। লো প্রেশার সিস্টেমস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রিসিপিটেশন। নিম্নচাপ ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নচাপ এলাকায় বায়ু উপরের দিকে ওঠে। এয়ার রাইসেস ইন লো প্রেশার এরিয়াস। রাইজিং এয়ার কুলস অ্যান্ড প্রমোট কন্ডেনসেশন। ঊর্ধ্বগামী বায়ু শীতল হয় এবং ঘনীভবনকে উৎসাহিত করে। উচ্চচাপ ব্যবস্থায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। হাই প্রেশার সিস্টেমস হ্যাভ এ লোয়ার লাইকলিহুড অফ প্রিসিপিটেশন। হাই প্রেশার সিস্টেমস কজ এয়ার টু সিঙ্ক। উচ্চ চাপ ব্যবস্থা বায়ুকে নিচের দিকে নামায়। নিচের দিকে নামা বায়ু ঘনীভবনকে বাধা দেয়। সিঙ্কিং এয়ার ইনহিবিটস কন্ডেনসেশন। উইন্ড প্যাটার্নস ইনফ্লুয়েন্স ময়েশ্চার ট্রান্সপোর্ট। বায়ুপ্রবাহের ধরন আর্দ্রতা পরিবহনে প্রভাব ফেলে। বায়ুপ্রবাহ জলীয়বাষ্পকে মেঘ গঠনের স্থানে নিয়ে যায়। উইন্ড ট্রান্সপোর্ট ওয়াটার ভ্যাপার টু ক্লাউড ফরমেশন সাইটস। মনসুনস ব্রিং সিগনিফিক্যান্ট ময়েশ্চার ফর রেইন। মৌসুমি বায়ু বৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য আর্দ্রতা নিয়ে আসে। মৌসুমি বায়ু নিম্নচাপ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। মনসুন উইন্ডস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লো প্রেশার সিস্টেমস। ওশিয়ান ইভাপোরেশন ইজ এ মেজর সোর্স অফ অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার। সমুদ্রের বাষ্পীভবন বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার প্রধান উৎস। সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন বৃষ্টি গঠনের জন্য আর্দ্রতা সরবরাহ করে। ইভাপোরেশন ফ্রম ওশিয়ান সাপ্লাইজ ময়েশ্চার ফর রেইন ফরমেশন। ল্যান্ড সারফেসেস অলসো কন্ট্রিবিউট টু অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার। স্থলভাগের পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতায় অবদান রাখে। বনভূমি থেকে ট্রান্সপিরেশন আর্দ্রতা বাড়ায়। ট্রান্সপিরেশন ফ্রম ফরেস্ট ইনক্রিসেস অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার। ট্রান্সপিরেশন ইজ দ্য ইভাপোরেশন অফ ওয়াটার ফ্রম প্লান্ট লিভস। ট্রান্সপিরেশন হলো উদ্ভিদের পাতা থেকে জলের বাষ্পীভবন। উচ্চ আর্দ্রতা মেঘ গঠনের সম্ভাবনা বাড়ায়। হাই হিউমিডিটি ইনক্রিসেস দ্য লাইকলিহুড অফ ক্লাউড ফরমেশন। ক্লাউড ফরমেশন রিকোয়ার্স সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার ভেপার কনসেন্ট্রেশন। মেঘ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব প্রয়োজন। মেঘের ফোঁটাগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় রূপান্তরিত হয়।
Cloud droplets transform into raindrops. Raindrops form when droplets grow large enough to fall. ফোঁটাগুলি যথেষ্ট বড় হলে বৃষ্টির ফোঁটা রূপান্তরিত হয়। গ্রাভিটি বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে পৃথিবীর দিকে টানে। গ্রাভিটি pulls raindrops toward the earth. Raindrops must overcome air resistance to fall. বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে পড়তে হলে বায়ু প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে। বৃষ্টির ফোঁটার আকার সাধারণত 0.5 থেকে 5 মিলিমিটার হয়। দ্য সাইজ অফ রেইনড্রপস ইজ টিপিক্যালি 0.5 to 5 millimeters. লার্জার ড্রপলেটস ফল ফাস্টার ডিউ টু গ্রাভিটি। বড় ফোঁটাগুলি মধ্যাকর্ষণের কারণে দ্রুত পড়ে। ছোট ফোঁটাগুলি বায়ু প্রবাহে ভাসতে পারে। স্মলার ড্রপলেটস মে ফ্লোট ইন এয়ার কারেন্টস। এয়ার কারেন্টস ইনফ্লুয়েন্স দ্য মুভমেন্ট অফ রেইনড্রপস। বায়ু প্রবাহ বৃষ্টির ফোঁটার গতিবিধি প্রভাবিত করে। বৃষ্টি গঠনের জন্য উপযুক্ত মেঘের ঘনত্ব প্রয়োজন। এডিকুয়েট ক্লাউডস ডেন্সিটি ইজ রিকোয়ার্ড ফর রেইন ফরমেশন। ড্যান্স ক্লাউড কন্টেন্স মোর ওয়াটার ড্রপলেটস। ঘন মেঘে বেশি জলের ফোঁটা থাকে। মেঘের ঘনত্ব বৃষ্টিপাতের তীব্রতা নির্ধারণ করে। ক্লাউড ডেন্সিটি ডিটারমাইন দ্য ইন্টেন্সিটি অফ প্রেসিপিটেশন। ক্লাউড থিকনেস এফেক্টস রেইনফল ডিউরেশন। মেঘের পুরুত্ব বৃষ্টিপাতের সময়কাল প্রভাবিত করে। পুরো মেঘ দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি উৎপন্ন করে। থিক ক্লাউডস প্রডিউস প্রলংড রেইনফল। থিন ক্লাউড মে রেজাল্ট ইন লাইট ডিজেলস। পাতলা মেঘ হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছোট ফোঁটার কারণে হয়। ড্রিজল অকোয়ার্স ডিউ টু স্মল ড্রপলেটস। Drizzle typically falls from stratus clouds. গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সাধারণত স্ট্রাটাস মেঘ থেকে পড়ে। মেঘের তাপমাত্রা বৃষ্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাউড টেম্পারেচার ইজ ক্রিটিক্যাল ইন রেইন ফরমেশন। কোল্ড ক্লাউড মে প্রডিউস আইস ক্রিস্টালস ইনস্টেড অফ ড্রপলেটস। ঠান্ডা মেঘ ফোঁটার পরিবর্তে বরফ স্ফটিক উৎপন্ন করতে পারে। বরফ স্ফটিক গললে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হয়। আইস ক্রিস্টালস মেল্ট টু ফর্ম রেইনড্রপস। The Bargeron process involves ice crystals grows in clouds. বার্গেরন প্রক্রিয়ায় মেঘে বরফ স্ফটিকের বৃদ্ধি জড়িত। বার্গেরন প্রক্রিয়া ঠান্ডা মেঘে বৃষ্টি গঠনে সহায়তা করে। দ্য বার্গেরন প্রসেস এইডস রেইন ফরমেশন ইন কোল্ড ক্লাউডস। আইস ক্রিস্টালস গ্রো বাই অ্যাবজর্বিং ওয়াটার ভ্যাপার। বরফ স্ফটিক জলীয় বাষ্প শোষণ করে বৃদ্ধি পায়। উষ্ণ মেঘে সংঘর্ষ এবং একত্রীকরণ প্রধান প্রক্রিয়া। কোলিশন অ্যান্ড কোলেসেন্স আর দ্য প্রাইমারি প্রসেসেস ইন ওয়ার্ম ক্লাউডস। ওয়ার্ম ক্লাউডস হ্যাভ টেম্পারেচার অ্যাবভ ফ্রিজিং। উষ্ণ মেঘের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপরে থাকে। ঠান্ডা মেঘে বরফ স্ফটিক বৃষ্টি গঠনে অবদান রাখে। আইস ক্রিস্টালস ইন কোল্ড ক্লাউড কন্ট্রিবিউট টু রেইন ফরমেশন। ক্লাউড সিডিং ক্যান ইনহ্যান্স রেইন ফরমেশন। মেঘ বিজন বৃষ্টি গঠন বাড়াতে পারে। মেঘ বিজন কৃত্রিমভাবে ঘনীভবন নিউক্লিয়াস যোগ করে। ক্লাউড সিডিং আর্টিফিশিয়ালি অ্যাডস কন্ডেনসেশন নিউক্লি। সিলভার আয়োডাইড ইজ কমনলি ইউজড ইন ক্লাউড সিডিং। সিলভার আয়োডাইড সাধারণত মেঘ বিজনে ব্যবহৃত হয়। মেঘ বিজন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়াতে পারে। ক্লাউড সিডিং ক্যান ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রেসিপিটেশন। অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার সোর্সেস ইনক্লুড ওশিয়ান অ্যান্ড লেকস। বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার উৎসের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র এবং হ্রদ। সমুদ্রের উষ্ণ স্রোত বৃষ্টি গঠনে অবদান রাখে। ওয়ার্ম ওশিয়ান কারেন্টস কন্ট্রিবিউট টু রেইন ফরমেশন। এল নিনো এফেক্ট গ্লোবাল রেইনফল প্যাটার্নস। এল নিনো বিশ্বব্যাপী বৃষ্টিপাতের ধরন প্রভাবিত করে। এল নিনো উষ্ণ সমুদ্রের তাপমাত্রার কারণে বৃষ্টি বাড়ায়। এল নিনো ইনক্রিজেস রেইনফল ডিউ টু ওয়ার্মার ওশিয়ান টেম্পারেচার্স। লা নিনো ক্যান রিডিউস রেইনফল ইন সাম রিজিয়নস। লা নিনো কিছু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমাতে পারে। লা নিনো শীতল সমুদ্রের তাপমাত্রার সাথে যুক্ত। লা নিনো ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পোলার ওশিয়ান টেম্পারেচার্স। জেড স্ট্রিমস ইনফ্লুয়েন্স রেইন প্রডিউসিং ওয়েদার সিস্টেম। জেড স্ট্রিম বৃষ্টি উৎপন্নকারী আবহাওয়া ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। জেড স্ট্রিম বায়ুমণ্ডলীয় প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।
Z streams regulate atmospheric flow. Fronts are boundaries between air masses. ফ্রন্ট হলো বায়ু ভরের মধ্যে সীমানা। উষ্ণ ফ্রন্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। ওয়ার্ম ফ্রন্ট ইনক্রিজ দ্য লাইকলিহুড অফ প্রেসিপিটেশন। কোল্ড ফ্রন্টস ক্যান ট্রিগার ইন্টেন্স রেইনফল। ঠান্ডা ফ্রন্ট তীব্র বৃষ্টিপাত শুরু করতে পারে। ঠান্ডা ফ্রন্টে উষ্ণ বায়ু দ্রুত উঠে যায়। ইন কোল্ড ফ্রন্টস ওয়ার্ম এয়ার রাইসেস র্যাপিডলি। রেপিড এয়ার অ্যাসেন্ট ইনহ্যান্স ক্লাউড ফরমেশন। দ্রুত বায়ু উত্তোলন মেঘ গঠন বাড়ায়। মেঘের গঠন বৃষ্টিপাতের জন্য অপরিহার্য। ক্লাউড ফরমেশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর প্রেসিপিটেশন। ক্লাউডস মাস্ট রিচ এ ক্রিটিক্যাল সাইজ ফর রেইন। বৃষ্টির জন্য মেঘকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকারে পৌঁছাতে হবে। মেঘের পানির পরিমাণ বৃষ্টির তীব্রতা নির্ধারণ করে। দ্য ওয়াটার কন্টেন্ট অফ ক্লাউডস ডিটারমাইন রেইনফল ইন্টেন্সিটি। হাই ওয়াটার কন্টেন্ট লিডস টু হেভি রেইনফল। উচ্চ পানির পরিমাণ ভারী বৃষ্টিপাতের দিকে নিয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃষ্টির ধরন নির্ধারণ করে। Atmospheric temperature determine the type of precipitation. Freezing temperature may produce snow instead of rain. হিমাঙ্ক তাপমাত্রা বৃষ্টির পরিবর্তে তুষার উৎপন্ন করতে পারে। তুষার গলে গেলে বৃষ্টি হিসেবে পড়তে পারে। স্নো ক্যান মেল্ট অ্যান্ড ফল অ্যাজ রেইন। হেল ফর্মস ইন স্ট্রং কনভেকটিভ ক্লাউডস। শিলাবৃষ্টি শক্তিশালী সংবহন মেঘে গঠিত হয়। শিলাবৃষ্টি বৃষ্টির একটি রূপ হিসেবে বিবেচিত হয় না। হেল ইজ নট কনসিডারেড এ ফর্ম অফ রেইন। কনভেকটিভ ক্লাউডস প্রডিউস সাডেন হেভি স্লোয়ার্স। সংবহন মেঘ হঠাৎ ভারী ঝর্ণা উৎপন্ন করে। মেঘের গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা অপরিহার্য। অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার ইজ এসেন্সিয়াল ফর ক্লাউড ফরমেশন। ময়েশ্চার অ্যাভেলেবিলিটি ডিপেন্ডস অন রিজিওনাল জিওগ্রাফি। আর্দ্রতার প্রাপ্যতা আঞ্চলিক ভূগোলের উপর নির্ভর করে। উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি। কোস্টাল এরিয়াস হ্যাভ এ হায়ার লাইকলিহুড অফ রেইনফল। ইনল্যান্ড এরিয়াস মে এক্সপিরিয়েন্স লেস ফ্রিকুয়েন্ট রেইন। অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম ঘটতে পারে। পর্বতমালা ওরোগ্রাফিক বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে। মাউন্টেন রেঞ্জেস ক্রিয়েট ওরোগ্রাফিক প্রেসিপিটেশন। ওরোগ্রাফিক প্রেসিপিটেশন অকওয়ার্স অন দ্য উইন্ডওয়ার্ড সাইড। ওরোগ্রাফিক বৃষ্টিপাত পর্বতের বায়ুমুখী পাশে ঘটে। লিওয়ার্ড পাশে বৃষ্টির ছায়া অঞ্চল তৈরি হয়। দ্য লিওয়ার্ড সাইড ক্রিয়েটস এ রেইন শ্যাডো রিজিয়ন। রেইন শ্যাডো রিজিয়নস রিসিভ লেস প্রেসিপিটেশন। বৃষ্টির ছায়া অঞ্চল কম বৃষ্টিপাত পায়। বায়ুমণ্ডলীয় ধূলিকণা ঘনীভবন নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। অ্যাটমসফেরিক ডাস্ট অ্যাক্টস অ্যাজ কন্ডেনসেশন নিউক্লি। পলিউশন পার্টিকেলস ক্যান ইনহ্যান্স ক্লাউড ফরমেশন। দূষণ কণা মেঘ গঠন বাড়াতে পারে। দূষণ বৃষ্টির গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। পলিউশন ক্যান এফেক্ট দ্য কোয়ালিটি অফ রেইনফল। অ্যাসিড রেইন ফর্মস ডিউ টু অ্যাটমসফেরিক পলিউট্যান্টস। বায়ুমণ্ডলীয় দূষকের কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি গঠিত হয়। অ্যাসিড বৃষ্টি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অ্যাসিড রেইন ইজ হার্মফুল টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। পিওর রেইন ওয়াটার ইজ স্লাইটলি অ্যাসিডিক ডিউ টু কার্বন ডাই অক্সাইড। বিশুদ্ধ বৃষ্টির পানি কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে সামান্য অ্যাসিডিক। বৃষ্টির পানির পিএইচ সাধারণত 6.5.6 এর কাছাকাছি থাকে। বৃষ্টির পানির পিএইচ সাধারণত 5.6 এর কাছাকাছি থাকে। দ্য পিএইচ অফ রেইন ওয়াটার ইজ টিপিক্যালি অ্যারাউন্ড 5.6। অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম কার্বনিক অ্যাসিড ইন রেইন। বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টিতে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে। বৃষ্টি গঠনের জন্য উপযুক্ত বায়ু প্রবাহ প্রয়োজন। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এয়ার সার্কুলেশন ইজ রিকোয়ার্ড ফর রেইন ফরমেশন। ট্রেড উইন্ডস ট্রান্সপোর্ট ময়েশ্চার টু ট্রপিক্যাল রিজিয়ন। বাণিজ্য বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলে আর্দ্রতা পরিবহন করে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। ট্রপিক্যাল রিজিয়নস এক্সপেরিয়েন্স হায়ার রেইনফল। ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্ট ডিপেন্ড অন কনসিস্টেন্ট রেইনফল। ক্রান্তীয় রেইনফরেস্ট নিয়মিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। বৃষ্টি জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রেইন ইজ এ ক্রুশিয়াল পার্ট অফ দ্য ওয়াটার সাইকেল। দ্য ওয়াটার সাইকেল ইনভলভ ইভাপোরেশন কন্ডেনসেশন অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন। জলচক্রে বাষ্পীভবন ঘনীভবন এবং বৃষ্টিপাত জড়িত।
বৃষ্টি পৃথিবীর পানি সরবরাহ পুনরায় পূরণ করে। রেইন রিপ্লেনিশ দ্য আর্থ ওয়াটার সাপ্লাই। রেইনফল সাপোর্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইকোসিস্টেমস। বৃষ্টিপাত কৃষি এবং পরিবেশের ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। অতিরিক্ত বৃষ্টি বন্যার কারণ হতে পারে। এক্সেসিভ রেইনফল ক্যান কজ ফ্লাডিং। ইনসাফিসিয়েন্ট রেইনফল লিডস টু ড্রট। অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত খরার দিকে নিয়ে যায়। খরা ফসল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। ড্রট এফেক্টস ক্রপ প্রোডাকশন। রেইনফল প্যাটার্নস আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ। বৃষ্টিপাতের ধরন জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়াতে পারে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যান ইনক্রিজ রেইনফল ইন্টেন্সিটি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং অল্টার্স অ্যাটমসফেরিক ময়েশ্চার লেভেল। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার মাত্রা পরিবর্তন করে। উষ্ণ বায়ু বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে। ওয়ার্মার এয়ার ক্যান হোল্ড মোর ওয়াটার ভেপার। ইনক্রিজড ময়েশ্চার ইনহ্যান্স রেইনফল পটেনশিয়াল। বর্ধিত আর্দ্রতা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। বৃষ্টি গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় গতিশীলতা প্রয়োজন। অ্যাটমসফেরিক ডায়নামিক্স আর রিকোয়ার্ড ফর রেইন ফরমেশন। অ্যাটমসফেরিক ডায়নামিক্স ইনক্লুড উইন্ড অ্যান্ড প্রেশার চেঞ্জেস। বায়ুমণ্ডলীয় গতিশীলতার মধ্যে রয়েছে বায়ু এবং চাপের পরিবর্তন। বায়ুমণ্ডলীয় অশান্তি বৃষ্টি উৎপন্ন করে। অ্যাটমসফেরিক টার্বিউলেন্স প্রডিউস রেইনফল। টার্বিউলেন্স প্রমোটস ড্রপলেট কলিশন ইন ক্লাউডস। অশান্তি মেঘে ফোটার সংঘর্ষকে উৎসাহিত করে। মেঘের মধ্যে অশান্তি ফোটার আকার বাড়ায়। টার্বিউলেন্স ইন ক্লাউড ইনক্রিসেস ড্রপলেট সাইজ। লার্জার ড্রপলেটস আর মোর লাইকলি টু ফল অ্যাজ রেইন। বড় ফোঁটাগুলি বৃষ্টি হিসেবে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টি গঠনের জন্য মেঘের উচ্চতা গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাউড হাইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর রেইন ফরমেশন। হায়ার ক্লাউডস এক্সপিরিয়েন্স কোল্ডার টেম্পারেচার্স। উচ্চতর মেঘে ঠান্ডা তাপমাত্রা অনুভূত হয়। ঠান্ডা তাপমাত্রা ঘনীভবনকে ত্বরান্বিত করে। কোল্ড টেম্পারেচার এসিলারেট কন্ডেনসেশন। ক্লাউড অ্যালটিটিউড এফেক্টস প্রিসিপিটেশন টাইপস। মেঘের উচ্চতা বৃষ্টিপাতের ধরন প্রভাবিত করে। নিম্ন মেঘ সাধারণত বৃষ্টি উৎপন্ন করে। লো ক্লাউডস টিপিক্যালি প্রডিউস রেইন। হাই ক্লাউডস মে প্রডিউস আইস বেসড প্রেসিপিটেশন। উচ্চ মেঘ বরফ ভিত্তিক বৃষ্টিপাত উৎপন্ন করতে পারে। বৃষ্টি গঠনের জন্য পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প সরবরাহ প্রয়োজন। অ্যাডিকুয়েট ওয়াটার ভেপার সাপ্লাই ইজ রিকোয়ার্ড ফর রেইন ফরমেশন। ময়েশ্চার সাপ্লাই ডিপেন্ডস অন ইভাপোরেশন রেটস। আর্দ্রতা সরবরাহ বাষ্পীভবনের হারের ওপর নির্ভর করে। উচ্চ বাষ্পীভবন হার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। হাই ইভাপোরেশন রেটস ইনক্রিজ দ্য লাইকলিহুড অফ রেইনফল। ইভাপোরেশন ইজ ড্রাইভেন বাই সোলার রেডিয়েশন। বাষ্পীভবন সৌর বিকিরণ দ্বারা চালিত হয়। সৌর বিকিরণ পানির তাপমাত্রা বাড়ায়। সোলার রেডিয়েশন ইনক্রিজেস সোলার টেম্পারেচার। ওয়ার্মার ওয়াটার ইভাপোরেটস মোর রেডিলি। উষ্ণ পানি আরও সহজে বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পীভবন বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যোগ করে। ইভাপোরেশন অ্যাডস ওয়াটার ভ্যাপার টু দ্য অ্যাটমসফেয়ার। ওয়াটার ভ্যাপার ইজ ট্রান্সপোর্টেড বাই উইন্ড সিস্টেম। জলীয় বাষ্প বায়ু ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। বায়ু প্রবাহ বৃষ্টি গঠনের স্থান নির্ধারণ করে। উইন্ড প্যাটার্নস ডিটারমাইন দ্য লোকেটেড অফ রেইন ফরমেশন। কনভার্জেন্স জোন ইনহ্যান্স রেইনফল পটেনশিয়াল। সমবায় অঞ্চল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। সমবায় অঞ্চলে বায়ু একত্রিত হয়। এয়ার কনভার্স ইন কনভার্জেন্স জোন। কনভার্জিং এয়ার প্রমোট আপওয়ার্ড মোশন। সমবায়ী বায়ু ঊর্ধ্বগতি প্রচার করে। ঊর্ধ্বগতি মেঘ গঠনকে উৎসাহিত করে। আপওয়ার্ড মোশন প্রমোটস ক্লাউড ফরমেশন। ক্লাউড ফরমেশন ইজ এ মাল্টি স্টেপ প্রসেস। মেঘ গঠন একটি বহু পদক্ষেপ প্রক্রিয়া। মেঘ গঠনের প্রথম ধাপ হল আর্দ্রতা সংগ্রহ। দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন ক্লাউড ফরমেশন ইজ ময়েশ্চার একুমুলেশন। ময়েশ্চার একুমুলেশন ডিপেন্ডস অন ইভাপোরেশন। আর্দ্রতা সংগ্রহ বাষ্পীভবনের উপর নির্ভর করে। বাষ্পীভবনের হার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন ডিপেন্ডস অন টেম্পারেচার।
হায়ার টেম্পারেচার ইনক্রিসেস ইভাপোরেশন রেটস, উচ্চ তাপমাত্রা বাষ্পীভবনের হার বাড়ায়। বাষ্পীভবন বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা বাড়ায়। ইভাপোরেশন ইনক্রিসেস অ্যাটমসফেরিক হিউমিডিটি। হাই হিউমিডিটি ইজ এসেনশিয়াল ফর ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট। উচ্চ আর্দ্রতা মেঘ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মেঘ বিকাশের মেঘ বিকাশ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট ইনক্রিজ দ্য লাইকলিহুড অফ প্রিসিপিটেশন। ক্লাউডস মাস্ট রিচ এ ক্রিটিক্যাল মাস ফর রেইনফল। বৃষ্টিপাতের জন্য মেঘকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভরে পৌঁছাতে হবে। মেঘের ভর ফোটার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ক্লাউড মাস ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ ড্রপলেটস। মোর ড্রপলেটস ইনক্রিজ দ্য চেঞ্জ অফ রেইন। বেশি ফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ায়। মেঘের ফোঁটার ঘনত্ব বৃষ্টির তীব্রতা নির্ধারণ করে। দ্য ডেন্সিটি অফ ক্লাউড ড্রপলেটস ডিটারমাইন রেইনফল ইন্টেন্সিটি। ডেন্স ক্লাউডস প্রডিউস হেভিয়ার রেইনফল। ঘন মেঘ ভারী বৃষ্টিপাত উৎপন্ন করে।